अज की इस मीटिंग च इकत्र मेरे दोस्तों, आप अज मेवा सिंह का 100वां जो अज उन्होंने 100 साल हो गया जी 100वीं वर्षगांठ आप अज मना रहे हैं उनके 100वां शहीदी दिन। अज वक्खो वक्खरे थावां ते बहुती थां मनाया गया कि गुरुद्वारियां जां बाहर सारे थां ते जिन्हां दे नां ते आपां अज कैलेंडर रिलीज करना प्लस करतार सिंह सराभा जिहड़े साडे हीरो आ उन्होंने भी जो 100वां शहीदी डे आ उन्होंने भी आपां श्रद्धांजलि अर्पण करने लई इकट्ठे होए हैं। आप अज आने वाले बुलारियां ने आप इस विचार करने कि जो मेवा सिंह है जिन्होंने बाद इत्थे फांसी दी गई उन्होंने किन्हां रीजनां के कारण फांसी दी गई तो अज उदां के हालात मुड़ के जिहड़े पैदा होए उस विषय पर भी आप गलबात करांगे ते नाल ही नाल सानू उन्हां दे बारे विच इस ढंग की भी गलबात जिहड़ी आप विचार करांगे सारे जाने कि जदों अज उन्होंने धब्बा है कि जो हपकिसन मारिया वो क्रिमिनल परसन सी जिहड़े कि आप सारे समझते हैं कि उन्होंने कोई अपने पर्सनल हितों लिए नहीं समुची कम्यूनिटी के हितों के नहीं समुची वाइडर कम्यूनिटी के हितों लिए जो कुछ उन्होंने उस इमोशनल होकर किया उस बारे चाहने वाले विचार बुलारे दसणगे। तो मैं तुहाडा लंबा समय नहीं जाना क्योंकि मेरा अपना बोल बड़ा खराब है कई दिनों तो ठीक नहीं, पर अज की जी मैं स्टेज की कार्रवाई आ स्पैशल जी शुरू करन लगा साडे ज्वाइंट सकत्तर प्रोफैसर हरिंदरजीत सिंह जी मेरी कदों आवाज़ में सुनते हो जोड़े अज की समुची कार्रवाई में चलाउणगे प्रोफैसर हरिंदरजीत सिंह और आने वाला जो प्रोग्राम है वो बारे जिस ढंग नाल भी उन्हें परफॉर्मा तैयार किया वो तुहाडे नाल गलबात करनगे। मैं प्रोफैसर हरिंदरजीत नूं कहना कि वो स्टेज पर आउण ते अज की जी समुची कार्रवाई है उन्होंने शुरुआत करन। प्रोफैसर हरिंदरजीत सिंह कुलवंत सिंह तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अज का जो समागम है वो तुहानूं पता है कि जिहड़ी साडी ICWA इंडियन वर्कर्स इंडो कनेडियन वर्कर्स एसोसीएशन है वो वालों ऑर्गेनाइज किया जा रहा। ये साडी ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी ये काफ़ी लंबे समय तो जिहड़ा काम कर रही है। 1977 विच इसे एस्टैबलिश की गई सी तो उदों ये ईस्ट इंडियन वर्कर्स एसोसीएशन के नाम थले काम करती रही, पर बाद 95-96 दे विच ICWA के नाम थले लगातार अजिहे जिहड़े समागम है वो करवाउंदी आ रही है। तो अज का जो समागम है ये जिवें कुलवंत ने दस्सिया है कि 100 साला शहीदी दिवस है जिहड़ा वो असीं मनाउण जा रहे हैं। तो इहदे विच मैं सब तो पहलां जिन्ने भी तुसीं दूरों नेड़ों चल के आए हो साडे दोस्त साडे नाल चलण वाले साथी साडे सत्कारयोग वड्डे वीर बजुर्ग असीं सारिआं नूं जी आਇਆਂ कहने आ। तुसीं इहो जी ठंड दे विच इत्थे पहुँच के जिहड़ा संस्था दे नाल है वो अपने लिखे प्यार का सबूत दिता और जिहड़ा साडा अज दा आयोजन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ शहीद मेवा सिंह होਣਾ ਨੂੰ अपना प्यार सत्कार ਤੇ इज्जत मान ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू करने तो पहला मैं चाहना है कि सब तो पहला मैं अज का जो प्रधानगी मंडल है उस मंच के उत्ते बुलावा। सो जिस तरह से असी प्रोग्राम लिखा है वो मुताबिक 3 मैंबर जिहड़े मैं वो अनाउंस करूँगा तो वो प्लीज़ इत्थे आके मंच के उत्ते सुशोभित होण। सब तो पहला सरदार सुरिंदर सिंह संघा प्रधान ICWA ते इन्हां दे नाल नंबर 2 ते परमजीत सिंह गांधरी साडे सीनियर वाइस प्रेजिडेंट ते इन्हां दे नाल नंबर 3 ते साडे वाइस प्रधान जगीर सिंह समरा।
ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 ਸਾਲਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੌਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 2 ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਮਰ ਰਹੇ 2 ਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1907-08 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਹਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਡ ਇਨਲੈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਹਾਪਕਿੰਸਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਪਕਿੰਸਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਫੜ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਐਵੀਨਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਬ ਨਾ ਝਾਲਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ 5 ਸਤੰਬਰ 1914 ਦੀ ਹੈ, ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਹਪਕਿੰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਦਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬਚਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 500 ਕਾਰਤੂਸ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੌਕਿੰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਲਟ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਾਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੌਕਿੰਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਉਸ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੌਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਠੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ 11 ਜਨਵਰੀ 1915, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆਹ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਰੇਜ਼ਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਿੱਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਲਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਬਲ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਇਸ 100 ਸਾਲਾ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੜਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਅਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਬਿਲਗਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਕਹਿਣ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਬਿਲਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਹਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸੁਬਹ ਦੇ ਸੌਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਮਾਲੂਪੁਰੀ ਨਰਵੈਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾ ਜਾਰੀ ਕੰਮ ਆਵੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੋਏ ਕਵਿਤਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਬੇ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸੂਖ ਦੇ ਦਫਾਨਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੂੰ ਅੰਬਰੀ ਚੜਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਬੇ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਦੇ ਕੇ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਦੇ ਕੇ ਦਲੇਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੌਸਲੇ, ਦੇ ਕੇ ਦਲੇਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੌਸਲੇ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਰੇ ਨੂੰ ਜਤਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰ ਤੇਰੀ ਕਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰ ਤੇਰੀ ਕਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤੇ ਸਚਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਬੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜੈ ਜਨਤਾ ਜੈ ਸੰਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ, ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲਾ ਜਾਣਾ, ਖਾਤਰ ਵਤਨ ਦੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਫਾਂਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਾ ਵੇਖ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਚੰਦ ਵਾਂਗਰਾਂ ਚਮਕਣਾ ਸਦਾ ਜਗ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ 3 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਢੀਸੀ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ MP ਜਿਨੀ ਸੈਮਸ।
ਤੇ ਨਾਲ ਡੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਕੁਛ ਸੁਣਾਓ ਲੈਣਗੇ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ, ਜਿਨੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸੋਹੀ ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਡੇਵ ਹੇਅਰ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਰ ਬੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ। ਸੋ ਨਾਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੰਘਾ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵੀ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਟ ਲਾਰਜ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਲਈ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੁਕਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਲੀ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਟੀਜ਼ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਲੂਇਸ ਰਿਆਲ। ਮੇਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਮੈਰਿਜਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਟੀਜ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਸੋਂ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉਹ ਲੂਇਸ ਰਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਉਠਾ ਲਈ, ਰਿਵੈਲੀਅਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਟੇਟ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੇ, ਲੂਇਸ ਰਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ BC ਆ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ 1876 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਇਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਟਾਈਟਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ BC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਚੀਫ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾਤਾ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੁਰਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਪਕਿਨਸਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬੇਬਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੂਇਸ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਟਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਆ।
ਉਹਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2014 ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਚ 24 ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ BC ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲਰਕ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਚੀਫ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹਤੇ ਸੀ ਕਰਨੈਲ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅਪਰਾਧਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣੇ ਆ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ BC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਆਫੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ? ਸਟਰੋਂਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਮੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ICWA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਟਵੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹ ਚਠਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਟ ਲਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਲੀਡਰ ਸੀ, GD ਕਮਾਲ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਤਾਰਕ ਨਾਥ ਦਾਸ ਸੀ, ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਬਹਿਸ ਚਲਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ICWA ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ICWA ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀਰੋ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਤਲ ਅਨਮੋਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਜ਼ੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਹਿਮ ਬਿਗ ਹੈਂਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਗੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਚੁੰਮਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਛਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਔਰ ਸੁੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਜੋ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਜੁੜੀ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋ ਦੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਂਗਰੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਦੇਵ ਹੇਰ ਜੀ 3-4 ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਈ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਔਰ ਸੁੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੀ ਕਿੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਪਾਓ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਲਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹ ਅਮਰ ਹਨ ਔਰ ਅਮਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸੰਨ 74 ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਮੇਲੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी, बहुत अच्छा कृपाल सिंह जौहल होना ने बखूबी अपनी गल कही है, बड़ी दलील नाल और बड़ी जरूरत नाल, और इन्हां दी गल है जिहड़ी ओह बहुत पायदार है। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। तो हुण मैं बेनती करूँगा डेव हेयर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड से फ्यू वर्ड्स। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। मैं पहला तो इंडो कैनेडियन वर्कर एसोसीएशन के सारे एग्जैक्टिव का मैंबरस का ते उन्होंने वॉलंटियर सपोर्टर्स का उन्होंने सारा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता। नाल दे नाल सारे मेरे तो पहले जो स्पीकर आए हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता कि उन्हें बहुत वधिया क्लीयर शब्दों के विच अपनी जिहड़ी हिस्टरी आ ते अपने भाई मेवा सिंह ते बाकी होर जिहड़े गदरी आ ते होर जिहड़े बाबे आ जिन्हां ने आपां नूं सारे हक दवाए उन्हां बारे बहुत वधिया दस्सिया। मैं भी यही कन्फर्म करना चाहता कि जे अपने जिहड़े पहले गदरी आ जां पहले बाबे आ उन्होंने काम ना किया हुंदा मैं भी MLA नहीं बन सकता सी, ना ही मैं कैनेडा विच आ सकता सी। जिहड़ा उन्हें अपने फैमिली नूं इत्थे आउण दे लई आई थिंक 1913 दे विच अपने फैमिली नूं आउण दा हक दिता। उहदे विच भी मैं आप यूज़ किया, मेरे फादर ने किया क्योंकि मैनू भी मैं इंडिया बॉर्न सगा, मैनू फादर होने एज ए फैमिली यूनिफिकेशन थले आया सी। जे अपने जिहड़े पहले बाबे सी उन्होंने काम ना किया हुंदा अर्ली 1900 विच फैमिली इत्थे नहीं आ सकती सी। दूजे पासे पॉलिटिक्स विच जां किसी प्रोफैशन विच बिजनेस विच प्रॉपर्टी लैंड भी बहुत प्रॉब्लम पैंदियां सीगियां। वो सारे जे बाबे सी उन्होंने काम किया। जिद्दां उन्हें पहला दस्सिया कि मेटीज़ वाले भी सक्सैसफुल रहे आ कि जिन्होंने गलत काम सी उन्होंने ठीक करन दे लई। इदां जिद्दां फर्स्ट नेशन दे विच चीफ कनाल दे विचों उन्हां विच भी ਜਦੋਂ MLA है ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम फाइट ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੈਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹਿਣ। ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੀਪਲ ਆ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਕਿ 1972 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੇਪਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 72 ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਤੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ 120 ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 128 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸਿਸਟਰਸ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੀਆਂ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਸ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਆਲਮੋਸਟ 80% ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਗੋਲਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗਾਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਕਰੋ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਕਸ ਰੂਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ 12 ਸਾਲ MLA ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪੂਰਵਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਘਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਟੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਜੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਟਾਂ ਮਾਰੂ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਤੇ ਪੈ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋ ਐਟ ਲੀਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਉੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਕੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ 50 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਪੌਨੀਅਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਓਨਲੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਾਮਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ICWU ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਾ ਘਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਟਕ ਆ ਉਹ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ MP ਜਿਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਐਂਡ share your views with the audience. Thanks. I'm vertically challenged. ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗਾਂ ਲਹਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਲੂਈ ਰੂਇਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੱਕਾਂ ਲਈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਟੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਓਟ-ਪੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ, ਐਂਡ ਫॉर ਫਰੀडम। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਮੰਗ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੰਡ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ 1000 ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ। ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਥੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੇ ਸੀਗੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਨੋਵਲਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਲੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ MP ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤੇ ਫਰੀडम ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫਲੀ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਊਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼? ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਔਰਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਈ ਮਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ ਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ
ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਚਾਈਲਡ ਪਾਵਰਟੀ ਰੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ UN ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਟਰੋਸ਼ੀਅਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਰੇਬਲ। ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਨ ਅ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵੋ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਵੋ ਵੀ ਕੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆ, ਕੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਕੌਂਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਥੋੜੇ ਮੋੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਮੀ ਸੈਮਸ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਮੂਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂ ਆਰ ਨੋ ਮੋਰ ਅ ਮੈਨ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਯੂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਅਸੂਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਫਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਹੋਣਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ। ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਿਬੇਲੀਅਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਕਟ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਟੂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਸੋਹੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤੀਪਾਲ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ अच्छे अजीज दोस्त है और बहुत चंगे इंसान है। मैं उन्हें बेनती करूँगा कि वो मंच दें प्लीज़। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਵਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਦੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਟਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ 1982 ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨੇ ਲੜੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚਮੈਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 1982 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਾਲਾ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1940 ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਤੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 34 ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 11 ਕਲਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੌ ਹੀ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਗਲਤ ਫਾਂਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੋਲਿਡ ਐਂਡ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ, so we can include in our that concern whatever we are proceeding now. So now I want to call Balwant Singh Gyal ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਹੋਊਗੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੁਲਵੰਤ ਢੀਸੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਈਸੀਡਬਲਿਊ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ,
ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਆਪਕੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਔਰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਹਿੰਦੂਸ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧ ਗਈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਉਨੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਅੱਜ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, MLA। ਕਮ ਜੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। 3-3 ਟਰਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਏਜੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, MLA, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੜ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਢੇਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਕਵਿਤਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਣਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 11 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ
ਤੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਰਚੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿੰਦੀ ਇਸ ਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਤੈਨੂੰ ਯੋਧਿਆ ਤੂੰ ਦੁੱਧੋ ਛਾਣੇ ਪਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਖੱਟਣ ਖਾਤਰ ਚੀਰ ਆਏ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਖਾਰੇ, ਪਰਾਧੀਨ ਵੇ ਗੈਰਤ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਹਿਰਾਂ ਨੇ ਫਟਕਾਰੇ। ਤੂੰ ਸੰਕਟ ਕੱਟੇ ਕਾਲ ਕਲਾਹੀ ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਗੈਰਤ ਮੰਦਾ ਰੱਖ ਦਿਖਾਈ ਤੂਨੇ ਲਾਏ ਲਾਰੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਇਹੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਇਹੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ। ਨਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਕੁੰਡੇ ਨਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਐ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਕ ਦੁਲਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਲਜਿਆ ਰੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਮਨਾਰੇ। ਸਿਰੇ ਵਨ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸੜਿਆ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨਾ ਬਣ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਮਨ ਵਾਲਿਆ ਜਾਈਏ ਬਲਹਾਰੇ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘਾ ਜੈ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੈ ਜੈ ਤੈਨੂੰ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੇ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘਾ ਜੈ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੈ ਜੈ ਤੈਨੂੰ ਜੈ ਜੈ ਕਰੇ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਦੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਂਧਰੀ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਣ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। 5-7 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਨਮਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਅੜ ਗਈ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਊਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਫਕਿਨਜ਼, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਸੂਰਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹੋ ਜੀ ਘਟਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੜ ਕੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਸੰਧਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖੂਹ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਗੀ ਅੰਦਰ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ-ਬਿਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ, ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਹਾਨ, ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਿਥੀ ਗਈ, ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ, ਨੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਛੇੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ-ਬਿਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ, ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਹਾਨ, ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਿਥੀ ਗਈ, ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ, ਨੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਛੇੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਛਪਦੀ ਆ ਫੋਟੋ ਹਰ ਨੋਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਛਪ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੋਈ 90-92% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਨ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਆ। ਬੀਬੀ ਸਿੰਧ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਟਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਫਰੋਲਣ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਇੱਕ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਮ ਘਾਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਨਾ ਦਿਓ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਰਨਾ ਆ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲਈ ਵੀ ਲਿਜਾਣੇ 2-2 4-4 ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਰੂਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Okay, thank you everybody again. ਜਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $5000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 1-888 978 6522। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਪੈਕਸ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ डायग्नोसिस ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ हैं। इंजरी के बाद शरीर के कुछ जोड़ पूरी तरह मूव नहीं करते या डिस्क दब जाती है, जिन्हें हम मोबिलाइज, मैनिपुलेट या ट्रैक्शन से ठीक कर सकते हैं। Injuries can cause increased sensitivity to pain and loss of function, which can be treated by acupuncture and functional dry needling. ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਤੇ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। You will feel the difference. ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ? ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744 AAA Auto Body ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ICBC ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 604-299-1054. They can handle ICBC claim and inspection independently. ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲਾਸ ਨੇ ਕਰਦੇ ਤਲੀ ਤੇ ਚਾਬੀ ਧਰਦੇ ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਕ ਅਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੱਕ ਮਿਲੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਵੇਟ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ। Hair Motors 12375 King George Highway, Surrey. Call 580-7755. Hair Motors। मॉर्गेज नवी लेनी है या रीन्यू करानी है तो आज ही मिलो कम्युनिटी दे मशहूर मॉर्गेज ब्रोकर सरदार स्वरूप सिंह चंदी होरां नू। रेजिडेंशियल, कमर्शियल ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਲਾਈਫ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6045725050 ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ।